Hi all, welcome to our next class of GST. Yes, in a big classroom. Let us first revise what we did in the last class and then we'll be continuing further with section 17.5. What we were discussing in the last class was 17.5. We started with clause A, double A and AP. Yes, clause A માં કોની ક્રેડિટ નહીં મળે એનું ડિસ્કશન છે. Basically for motor vehicles which are designed to carry passengers and is having a seating capacity of not more than 13% including drivers. Basically it talks about cars. Cars ની ક્રેડિટ નહીં મળે. પણ કારની ક્રેડિટ કોને મળશે? One who is purchasing for further sale, એક વ્યક્તિ કે જે આગળ વેચવા માટે કાર લે છે. બીજું taxable supply of passenger transportation. ત્રીજું imparting driving skills. Clause AA કોની વાત કરે છે? Clause AA is talking about vessels and aircraft. Again same principle, vessels and aircraft ની credit નહીં મળશે given it is used for transportation of goods. Transportation of goods કોના? આપણા પોતાના કે taxable supply anything. Yes, if it is used for transportation of goods, any credit મળશે તે. And if they are designed to carry passenger, કયા કેસમાં ક્રેડિટ મળશે? For further supply. Second, taxable supply of transportation of passenger. Third, you can say imparting, you can say flying skills or navigating skills. Is it fine? So that is clause AA. અને clause B કોની વાત કરે છે? Repairing of any vehicle design, any vehicle which is, you can say, specified in clause A and AA. So that was what we did in the last class. Now we are moving further with clause B. Yes, I am first reading it and then we'll be discussing in detail. Basically કોની credit નહીં મળે? The following supply of goods or services or both: food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause A or clause AA, except when used for the purpose specified therein, life insurance and health insurance, provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by the registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both, or as an element of taxable composite or mixed supply. Giving you 2 minutes, just read it once again, pause the video, read it once again, and then we'll be discussing. Yes, કોની ક્રેડિટ ડિનાય કરે છે? યસ, ક્લોઝ 17.5B કોની ક્રેડિટ ડિસઅલાઉ કરે છે? તો એક પાર્ટ્સમાં લઈ લે. ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ, આઉટડોર કેટરિંગ, દેટ ઇઝ ફૂડ, બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટ, હેલ્થ સર્વિસીસ, કોસ્મેટિક એન્ડ પ્લાસ્ટિક સર્જરી, that is somewhere regarding personal care. 3, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircrafts. Yes, so what we can say is, let us divide all the categories into two. One is food and beverages and outdoor catering. Yes, second is beauty treatment, then healthcare services and plastic or cosmetic surgery. Yes, and third is renting or leasing of motor vehicle. Broadly આ ત્રણ કેટેગરીની ક્રેડિટ નહીં મળે. મોટર વ્હીકલમાં થોડુંક ડિટેલ ડિસ્કશન છે. બિફોર દેટ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ
ની ક્રેડિટ નહીં મળે ઇવન તો દે આર યુઝડ ફોર બિઝનેસ પર્પઝ ઓર રાધર આઉટડોર કેટરિંગ એટલે જેને તમે એવું કહી શકો કે જ્યાં આગળ કમ્બાઇન પ્લેસ અને ફૂડ ઓર રાધર અ કમ્બાઇન લંચ ઓર ડિનર ઓર અ કમ્બાઇન ફૂડ પ્લેટ ઇઝ સર્વડ, સો દેટ ઇઝ નથિંગ બટ આઉટડોર કેટરિંગ. યસ, કેટરિંગની વાત કરે છે. તો કોઈ બી ફૂડ બેવરેજીસની ક્રેડિટ નહીં મળે ઇવન તો ઇટ ઇઝ ફોર બિઝનેસ પર્પઝ. મીન્સ વોટ વિલ બી ધ કેસ, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ લક્ષ્ય એકેડમી ફાઉન્ડેશનનું રિઝલ્ટ આવે છે અને સ્ટુડન્ટ્સ આર સ્કોરિંગ એન ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક. હેન્સ લક્ષ્ય એકેડમી ઇઝ ગિવિંગ અ પાર્ટી ટુ ઇટ્સ સ્ટુડન્ટ્સ. યસ, લક્ષ્ય એકેડમી એના સ્ટુડન્ટ્સને પાર્ટી આપે છે. એક રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ છીએ અને પાર્ટી આપે છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન ધેટ કેસ લક્ષ્ય એકેડમી જ્યારે પાર્ટી આપે છે તો ધેટ ઇઝ ઇન ધ કોર્સ ઓફ બિઝનેસ, અ ટાઈપ ઓફ યુ કેન સે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ ઓર માર્કેટિંગ એક્સપેન્સ. નાઉ વોટ વિલ બી ધ કેસ એ જ્યારે પાર્ટી આપે છે, સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ અ રેસ્ટોરન્ટ સિટી પોઈન્ટ is providing services to Lakshya Academy. What do you think, it is in the course of business? Yes, City Point જે સર્વિસીસ આપી એમાં એનું કન્સિડરેશન પ્લસ જીએસટી પણ લેશે. લક્ષ્ય એકેડમીને આ જીએસટીની ક્રેડિટ નહીં મળે. ધ આન્સર ઇઝ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ નો. કોઈ પણ પ્રકારના ફૂડ બેવરેજીસ ઓર આઉટડોર કેટરિંગની સર્વિસીસ લક્ષ્ય એકેડમીને નહીં મળે. Are you getting this? So if anything is purchased and it is in the nature of food or outdoor catering, any credit nahi male. That is what 17(5)(b) is saying. But let us read the proviso. Proviso શું કહે છે? Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of same category of goods or services or both, or as an element of a taxable composite or mixed supply. What they are saying is કે આ ફૂડના બિલની ક્રેડિટ મળશે, જે સિટી પોઈન્ટ પૈસા ચાર્જ કરે છે એની ક્રેડિટ મળશે, ઓર રાધર ફૂડની ક્રેડિટ મળશે. કયા કેસમાં? વેન used for business of same line or you can say nature. Means what? Say I am running a restaurant, or you can say I am running a sweet shop. Yes, હું મિઠાઈની એક દુકાન ચલાવું છું અને હું મિઠાઈ પરચેસ કરું છું. તો જ્યારે મેં મિઠાઈ પરચેસ કરી એની મને ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ, મને એની ક્રેડિટ મળશે. શું કામ? કારણ કે મેં મિઠાઈ શું કામ પરચેસ કરી છે? આગળ વેચવા માટે પરચેસ કરી છે, તો મને ક્રેડિટ મળશે. બટ હું જેને વેચું છું, સે હું લક્ષ્ય એકેડમીને વેચું છું, શું કામ? તો કે સ્ટુડન્ટ્સનું બહુ સારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે એટલા માટે. લક્ષ્ય એકેડમીને એની ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ નો, લક્ષ્ય એકેડમીને ક્રેડિટ નહીં મળે. So if it is purchased for same line of business, yes, one more example you can say, મારો આઉટડોર કેટરિંગનો બિઝનેસ છે. યસ, એક મેરેજ ફંક્શન માટે મેં કોન્ટ્રાક્ટ લીધો ફોર 2 લાખ રૂપીસ. એમાં હું મીઠાઈ બહારથી પરચેસ કરું છું, તો મને મીઠાઈની ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ. મેં મીઠાઈ ડાયરેક્ટલી વેચી? ના, બટ એઝ અ પાર્ટ ઓફ અ લાર્જર ડીલ એમાં એ મીઠાઈ યુઝ થઈ અને મેં આગળ અલ્ટિમેટલી એને વેચી, તો મને ક્રેડિટ મળશે. સો ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસની મળશે ક્યારે? વેન ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ સેમ લાઇન ઓફ બિઝનેસ, આગળ વેચવા માટે, ઓર આગળ તમે એને સપ્લાય કરો છો એઝ અ પાર્ટ ઓફ અ બિગ મિક્સ્ડ ઓર કમ્પોઝિટ સપ્લાય. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ restricted. Second, beauty treatment, healthcare, plastic and cosmetic surgery. Any credit nahi male. See friends, generally they are not directly used in any business, but what happens is they are used for some personal purpose, or you can say for the benefits of employees. What can be the case? Please understand what can be the case. Say I am running a factory. Say for example I am running a factory. તો હું મારી ફેક્ટરીમાં
એક યુ કેન સે હેલ્થ કેર ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એ હેલ્થ કેર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ શું કરે તો કે ભાઈ ફેક્ટરીમાં જે લેબર્સ છે એને કોઈને કાંઈ વાગી જાય, કોઈને કાંઈ નુકસાન પહોંચે તો ફર્સ્ટ એડ માટે, પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ માટે એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં લઈ જવામાં આવે. ત્યાં આગળ શું છે તો કે આઈ એમ પરચેસિંગ સર્ટન મેડિસિન્સ, આઈ એમ પરચેસિંગ સર્ટન સર્જિકલ આઇટમ્સ, તો એ બધાની ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ નો. What else can happen? What else can happen? I am giving this benefits to my employees. What I am doing is I am giving this benefits to my employees. Like I am purchasing, I am doing a contract. See, I am doing a contract with a saloon. Yes, I am doing a contract with a saloon. So, તો કે ભાઈ મારા જેટલા બી એમ્પ્લોઈઝ આવે એને પર્ટિક્યુલર ટ્રીટમેન્ટ તમારે ફ્રીમાં આપવાની. એન્ડ I am paying as a factory owner, as a businessman, I am paying to that saloon. So what is happening is a saloon is providing services to you can say ABCN company. Yes, શું કામ? કારણ કે પૈસા કોણ આપવાનું છે? ABCN કંપની. આ સલૂન એની સાથે GST પણ ચાર્જ કરશે. આ GSTની ક્રેડિટ મળશે ABCN કંપનીને? ધ આન્સર ઇઝ નો. સર બટ હેલ્થ કેર સર્વિસીસ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, તો સારું કામ કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારી ફેક્ટરીમાં, ABCN કંપની છે એ એની ફેક્ટરીમાં એક હેલ્થ કેર ડિપાર્ટમેન્ટ રાખે છે. યસ, એન્ડ ઇઝ પર્ચેસિંગ મેડિસિન્સ, સર્જિકલ આઇટમ્સ ફોર ઇટ્સ એમ્પ્લોય, તો ઇટ ઇઝ અ ગુડ ડીલ. But still the credit will not be available. See friends, primarily disallowing the credit of food, beverages or this healthcare services is that majorly this will be used for personal purpose. Actually આનો usage જે છે એ personal purpose છે, though not of an owner but of the end user. What may happen is કે આનો majorly purpose હંમેશા personal હશે, hence they have beforehand disallowed the credit. Straight forward શું કહી દીધું? આની ક્રેડિટ નહીં મળે. Again the same rule will be applicable. Again the same rule will be applicable. તમે જો સેમ લાઇન ઓફ બિઝનેસમાં હો તો તમને ક્રેડિટ મળશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ રનિંગ અ સલૂન અને હું કોઈ એક્સપર્ટની, યસ, હું કોઈ એક્સપર્ટની સર્વિસીસ લઉં છું, તો એ જાય એક્સપર્ટ મારી પાસેથી ચાર્જ કરશે, એની ક્રેડિટ મને મળશે. એ શું કરશે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે ત્યાં જે કસ્ટમર્સ આવે છે એને બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટની સર્વિસીસ આપશે એન્ડ આઈ વિલ પે ટુ હિમ. તો સલૂનને એની ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ. શું કામ? કારણ કે એ આગળ સર્વિસીસ સેમ લાઇન ઓફ નેચરની સર્વિસીસ આગળ પ્રોવાઈડ કરે છે એટલે એને સર્વિસીસ એને ક્રેડિટ મળશે. ધ સેમ રૂલ વિલ બી એપ્લિકેબલ કે આજે તમે કોઈ સર્વિસીસ લઈને સેમ નેચરની સર્વિસીસ આગળ આપો છો તો પછી તમે જો બ્યુટી ટ્રીટમેન્ટની કે હેલ્થકેર સર્વિસીસ લીધી હોય તો તમને એની ક્રેડિટ મળશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. યસ. Further, renting or leasing of motor vehicles. Let us read once and then understand. Leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause A or AA except when used for the purpose specified therein. મતલબ અહીંયા કયા મોટર વ્હીકલ્સની વાત કરી છે? as specified in 17(5)A and 17(5)AA એ ટાઈપના મોટર વ્હીકલ્સ, વેસલ્સ કે એરક્રાફ્ટ હોય તો એની ક્રેડિટ નહીં મળે. સો ગુડ્સ કેરેજના મોટર વ્હીકલ અહીંયા કવર થશે? ધ આન્સર ઇઝ નો, બિકોઝ 17(5) એ કયા મોટર વ્હીકલ્સ કવર કરે છે? ઓનલી પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટેશનના, એન્ડ ધેટ ટુ with having a sitting capacity not more than 13 people. So let us take one by one an example. Say for example Laksha Academy is taking a service of a bus for sorry you can say a renting services of bus. શું કરે લક્ષ્ય એકેડમી? એક બસ ભાડે લે છે. શું કામ? પિકનિક પર જવા માટે. તો જે રેન્ટ ચાર્જ કર્યું ટ્રાવેલ એજન્સીએ એની ઉપર જે GST ચાર્જ કર્યો એ અહીંયા કવર થશે? ધ આન્સર ઇઝ નો, અહીંયા કવર થશે નહીં. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ ધીસ. શું કામ? બિકોઝ સ્પેસિફાઈડ વ્હીકલ કેવું છે? બસ આવે એ સ્પેસિફાઈડ વ્હીકલમાં. ધ આન્સર ઇઝ નો. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ. સે લક્ષ્ય એકેડમી છે એ કોઈ રેન્ટિંગ ઓફ બસની સર્વિસીસ લે છે
તો એમાં જે જીએસટી લાગ્યો હશે એ અધર ઇફ અધર કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ લક્ષ્ય એકેડમીને ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ, ધ ક્રેડિટ વિલ બી અવેલેબલ બિકોઝ 17(5) માં બસ કવર નથી થતી. સે હું મારી ફેક્ટરી માટે ટ્રક ભાડે લઉં છું. યસ, અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ એમ નોટ પેઇંગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. હું ટ્રક આખો ભાડે લઈ લઉં છું ફોર 1 month. આઈ એમ ટેકિંગ ઓન રેન્ટ અ ટ્રક ફોર 1 month. તો the credit will be available because the vehicle is not covered under 17(5) or AA. So અહીંયા કયા vehicles cover થશે? primarily cars. અહીંયા કયા? vessels and aircraft. Please understand the logic. Please understand the logic. શું logic છે? વ્હીકલ્સની ક્રેડિટ નહીં મળે. જો તમે વ્હીકલ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ પરચેસ કરો તો તમને ક્રેડિટ મળશે નહીં. દેટ ઇઝ ધ બેઝિક રૂલ given in 17(5) and AA. નાઉ ઇન ક્લોઝ બી વોટ they are saying is કે એ ટાઈપના વ્હીકલ્સ જો તમે રેન્ટ પર લ્યો તો એ રેન્ટિંગની ઇનવર્ડ સપ્લાયની ક્રેડિટ પણ તમને નહીં મળે. આર યુ ગેટિંગ ધીસ? અગેન લેટ અસ રીડ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ. Leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause A or clause AA except when used for purpose specified therein. Yes, what they are saying? Again, specified purpose માટે use કરો તો now what are the specified purpose? જો ભાડે લઈને તમે આગળ તો વેચી ન શકો, so that purpose is again not to be counted. But what are the other specified purpose? તમે કાર ભાડે લીધી. શું કામ તમે ભાડે લીધી? બિકોઝ તમારે ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ ચલાવી છે, તમારી પાસે કાર નથી ઓર સફિશિયન્ટ કાર નથી. say for example Meet Driving School is taking on rent a car. Then whether the credit would be available on that renting charges, GST charged on that renting charges? Yes, the answer is yes. શું કામ? કારણ કે એ સ્પેસિફાઈડ પર્પઝ માટે છે. એટલે બેઝિકલી હાઉ યુ વિલ બી ડિસાઇડિંગ કે રેન્ટિંગ કે લીઝિંગ સર્વિસ ઉપર જીએસટી લાગ્યો એની ક્રેડિટ મળશે કે નહીં? વોટ શેલ બી યોર thought? How you will be deciding કે રેન્ટિંગ કે લીઝિંગ ઉપર જે જીએસટી લાગ્યો એની ક્રેડિટ મળશે કે નહીં? You need to have a simple idea કે જો એ વ્હીકલ પરચેસ કર્યું હોત તો ક્રેડિટ મળત કે નહીં? You need to have a simple idea કે જો એ વ્હીકલ પરચેસ કર્યું હોત તો તમને ક્રેડિટ મળત કે નહીં? ફોર એક્ઝામ્પલ, હું કાર મારા એમ્પ્લોય માટે પરચેસ કરું તો ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ નો. હું કાર ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ માટે પરચેસ કરું તો ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ. એ જ બેસિસ પર હું કાર પરચેસ કરું, હું કાર રેન્ટ ઉપર લઉં છું મારા એમ્પ્લોય માટે, તો એ રેન્ટિંગ ચાર્જીસ ઉપરનો જીએસટી મને ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ નો. હું કાર રેન્ટ પર લઉં છું મારી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ માટે, તો એ રેન્ટિંગ ચાર્જીસ ઉપરનો જીએસટીની મને ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ. I hope you are getting what is the logic. રેન્ટિંગ લીઝિંગમાં શું લોજિક છે કે જો એ વ્હીકલ પરચેસ કર્યું હોત તો જો તમને ક્રેડિટ મળત, તો એ વ્હીકલ તમે ભાડે લીધું છે તો પણ તમને એની ક્રેડિટ મળશે. જો એ વ્હીકલ, વેસલ કે એરક્રાફ્ટ તમે પરચેસ કરો અને ક્રેડિટ મળે એમ નથી, તો એ વ્હીકલ, વેસલ કે એરક્રાફ્ટ ભાડે લેશો તો એ જે ભાડા ઉપર જીએસટી લાગ્યો છે એની પણ ક્રેડિટ તમને મળશે નહીં. ઇઝ ઇટ ફાઇન? યસ ઓર નો? And then you can say again the same thing, not relevant much. If it is used in the same line of business, then the credit will be available. મતલબ હું કાર રેન્ટ ઉપર લઈને આગળ કોઈને રેન્ટ ઉપર આપું છું તો ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ. હું એરક્રાફ્ટ રેન્ટ ઉપર લઈને કોઈને આગળ રેન્ટ ઉપર આપું છું તો ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ યસ. આ પ્રોવાઇઝો તો હંમેશા એપ્લિકેબલ થશે જ તે. Yes, then further what they are saying, and is the fourth point that which I left, sorry I missed out on the fourth point. And lastly, life insurance and health insurance services. Basically it is covered with this part only. Health and life
ઇન્સ્યોરન્સ. અગેન આની ક્રેડિટ બેઝિકલી નહીં મળે. સે હું મારા એમ્પ્લોય માટે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લઉં છું તો ક્રેડિટ મળશે નહીં. યસ, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ લઉં છું તો ક્રેડિટ મળશે નહીં. બટ અગેન હું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના બિઝનેસમાં છું અને હું રીઇન્સ્યોરન્સ લઉં તો ક્રેડિટ મળશે. આઈ હોપ ધીસ મચ ઇઝ ફાઇન. યસ, સો દેટ વોઝ સબ ક્લોઝ 1. Let us move to sub clause 2. I hope this is absolutely fine. Membership of a club, health and fitness center. Any credit nahi male. And further, and travel benefits extended to the employees on vacation such as leave or home travel concession, provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employee under any law for the time being in force. Yes, just a minute. યસ, કોની ક્રેડિટ નહીં મળે? અ વેરી સિમ્પલ થિંગ. મેમ્બરશિપ ઓફ અ ક્લબ, હેલ્થ એન્ડ ફિટનેસ સેન્ટર. હું મારા એમ્પ્લોઈઝને સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ક્લબ છે, સે કર્ણાવતી ક્લબ, હું મારા એમ્પ્લોઈઝને કર્ણાવતી ક્લબની મેમ્બરશિપ લઈ આપું છું તો જે ક્લબ જીએસટી ચાર્જ કરશે એની ક્રેડિટ મને મળશે? ધ આન્સર ઇઝ નો. Or say for example હું હેલ્થ ઓર ફિટનેસ સેન્ટર લાઈક જીમ, ધીસ ઇઝ વેરી કોમન. યસ, બિગ કોર્પોરેટ હાઉસ, એમાં બહુ કોમન હોય છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તલવરકર જીમ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરી લઉં છું કે ભાઈ મારા એમ્પ્લોય માટે યુ નીડ ટુ ઓપન યોર જીમ ફોર ફ્રી, અને હું ડાયરેક્ટલી એઝ અ કંપની તલવલકર જીમ્સને પેમેન્ટ કરી દઉં છું. એ લોકો મારી પાસેથી જીએસટી પણ લે છે, એની મને ક્રેડિટ મળશે? The answer is no. So any GST paid for membership of a club, health and fitness center will not be available. સર બિઝનેસ પર્પઝ માટે હોય તો યસ, જેમ મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ હું મારા એમ્પ્લોઈઝ માટે આવો કોઈ ખર્ચો કરું તો સ્ટીલ ધ ક્રેડિટ વિલ નોટ બી અવેલેબલ. ઇઝ ઇટ ફાઇન? યસ, સો દેટ વોઝ વેરી સિમ્પલ. થર્ડ વન, travel benefits extended to the employees on vacation such as leave or home travel concession. Yes, leave travel concession, you might have studied in income tax. I am not sure, you might have studied or you might not have studied. શું છે કે હું મારા એમ્પ્લોયના વેકેશન માટેનો ખર્ચો બેર કરું છું. યસ, શું ખર્ચો બેર કરું છું? તો કે ભાઈ એક ટ્રાવેલ એજન્સી છે, એની પાસેથી હું 50 એમ્પ્લોય માટે યસ વિથ ધેર ફેમિલીઝ એક ટ્રાવેલ પેકેજ બુક કરું છું કે સાઉથ ઇન્ડિયામાં ફરવા જાય, અને એની માટે હું પૈસા ચૂકવું છું. આઈ એમ પેઇંગ અ જીએસટી ઓફ 50,000 રૂપીઝ ઓન ઇટ. મને ક્રેડિટ મળશે? ધ આન્સર ઇઝ નો. સમટાઇમ્સ આન્સર ઇઝ યસ. શું કહે છે? પ્રોવાઇડેડ આની ક્રેડિટ મળશે, પ્રોવાઇડેડ દેટ ધ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ સચ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ ઓર બોથ શેલ બી અવેલેબલ. ક્યારે અવેલેબલ થશે? વેર ઇટ ઇઝ ઓબ્લિગેટરી ફોર એન એમ્પ્લોયર to provide the same to its employee under any law for the time being in force. मतलब say you are governed by any law and that law makes it compulsory to give such perquisites to your employees. मतलब कोई लॉ नीचे एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट છે કે તમારે તમારા એમ્પ્લોયને ટ્રાવેલ બેનિફિટ્સ આપવાના, તો એ ટ્રાવેલ બેનિફિટ્સ આપો અને એમાં જે જીએસટી લાગે એની ક્રેડિટ મળશે. પણ આઉટ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ, યસ, તમે તમારા એમ્પ્લોયને રિટેન કરી રાખવા માટે, તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝને આ ફેથને જાળવી રાખવા માટે તમે કોઈ આવા બેનિફિટ્સ આપો છો અને તમે ટ્રાવેલ એજન્સીની સર્વિસીસ લ્યો છો, તો then the credit will not be available. I hope this much is fine. Yes or no? Yes friends, pause the video for a minute, just go through entire clause B. Yes, there are certain things you need to understand, just go through it, then we'll be moving further. Yes,
we are skipping clause C and D for time being. I am moving to clause E. Goods or services or both on which tax has been paid under section 10. Now this is very obvious, yes. What is happening, please understand. આ આપણે જ્યારે સેક્શન 10 ભણ્યા હતા ત્યારે પણ જોયું હતું, and this is a very simple and an obvious thing. Say for example, there is a mobile dealer and there is another registered person, Meet Parekh. Yes, this mobile dealer is under composition scheme. Yes, now please understand. Say he is selling me a mobile phone and I am paying him 30,000. Whether I would pay GST extra? The answer is no. શું કામ આન્સર નો કહું છું? Because he is under composition scheme. જો composition scheme માં હોય તો અલગથી GST આપવાની જરૂર નથી. But what will then happen? This mobile dealer has to pay to government 300 rupees as GST. એને તો 1% GST ભરવો પડશે. એ મોબાઈલ ડીલરે તો ગવર્મેન્ટને 300 rupees as GST પે કરવા પડશે. Whether Meet Parekh would be eligible for ITC of rupees 300? The answer is no. Yes, again આપણે વસ્તુ સેક્શન 10 માં પણ ભણ્યા હતા, and they have clarified over here in 17.5 કે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં જે ટેક્સ ભરેલો હશે એની રિસિપિયન્ટને ક્રેડિટ મળશે નહીં. I hope this is absolutely fine and clear. Yes, further. Goods or services or both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him. Please understand, you need to remember it. This can come as an MCQ. about typical વસ્તુ છે, please ધ્યાન આપજો શું કહે છે. Firstly, who is a non-resident taxable person? We'll be learning in detail when we learn section 27 in the chapter of registration. Registration વખતે આપણે ડિટેલમાં ભણશું, પણ અત્યારે બ્રીફિંગ આપી દો. નોન રેસિડન્ટ ટેક્સેબલ પર્સન એવો વ્યક્તિ છે કે જે ઇન્ડિયામાં પરમેનન્ટ રેસિડન્સ નથી ધરાવતો, મતલબ અ પર્સન હુ ઇઝ નોટ હેવિંગ પરમેનન્ટ રેસિડન્સ ઇન ઇન્ડિયા, ઓર યુ કેન સે અ ફિક્સ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા, and he comes to India for doing business. Then he needs to take a separate registration irrespective of turnover limit. मतलब please understand, there is Mr. Smith. Yes, he is basically from USA. Yes, he is basically from USA. He is a very good artist and he wants to come to India, display his paintings and want to sell it. Yes, એને ઇન્ડિયામાં આવી એની પેઇન્ટિંગ્સ વેચવી છે. When he comes to India, he would be treated as a non-resident taxable person. એવો વ્યક્તિ કે જે ઇન્ડિયામાં પરમેનન્ટ રેસિડન્સ નથી, જેની પાસે પરમેનન્ટ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ નથી, and he wants to come to India to do certain business. તો મિસ્ટર સ્મિથ ઇઝ અ નોન રેસિડન્ટ ટેક્સેબલ પર્સન, એને રજિસ્ટ્રેશન લેવું કમ્પલસરી છે. સો ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ સિંગલ રૂપી સેલ, એનું પહેલા રૂપિયાના સેલથી એની રજિસ્ટ્રેશનની લાયબિલિટી છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કેસ. હવે આપણે મિસ્ટર સ્મિથે એનઆરટીપીનું રજિસ્ટ્રેશન લઈ લીધું. મિસ્ટર સ્મિથ પોતાના પેઇન્ટિંગ્સ ઇમ્પોર્ટ કરશે. યસ, હી વિલ બી ઇમ્પોર્ટિંગ ધ પેઇન્ટિંગ્સ for sale, or he may import anything else, any credit એને મળશે. પણ મિસ્ટર સ્મિથ is taking service of a chartered accountant in India. શું કામ? GST નું રજિસ્ટ્રેશન લેવું,
જીએસટીના રિટર્ન્સ ભરવા, એની માટે એ એક સીએની સર્વિસ લે છે. ક્યાં આગળ? ઇન ઇન્ડિયા. એન્ડ ધેટ સીએ ઇઝ ચાર્જિંગ અ જીએસટી ઓફ સે 5,000 રૂપીઝ. આ 5,000 રૂપીઝના જીએસટીની ક્રેડિટ મિસ્ટર સ્મિથને મળશે હુ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ એઝ એનઆરટીપી? ધ આન્સર ઇઝ નો. જે બી વ્યક્તિ નોન રેસિડન્ટ ટેક્સેબલ પર્સન તરીકે રજિસ્ટર્ડ હશે એને ખાલી એક જ વસ્તુની ક્રેડિટ મળશે, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટ ઓફ ગુડ્સ. એને ઇમ્પોર્ટ ઓફ ગુડ્સ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુની ક્રેડિટ મળશે નહીં. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન. અગેન આઈ એમ રીડિંગ. Goods or services or both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him. G. Goods or services or both used for personal consumption. This will be also discussing when we are discussing the starting part, that is section 17, one of this section 17. અગેન ત્યાં પણ લખ્યું છે, અહીંયા પણ લખ્યું છે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. ઇફ એની ગુડ્સ આર યુઝડ or if any services are used for personal purpose, any credit મળશે નહીં. I am purchasing a mobile for my business, any credit મળશે. I am purchasing a mobile for my personal purpose, any credit નહીં મળે. Then you would be having a very obvious doubt, sir બંને purpose હોય તો, like for example in my case, yes, I am using a single mobile for my personal purpose and even for my business purpose or my professional purpose. Then in that case what is to be done? We'll be learning કે જ્યારે common purpose હોય ત્યારે શું કરવું. But the answer, when typically the purchase of goods or services is made for personal purpose, તો એ કેસમાં શું થશે? એ કેસમાં મને ક્રેડિટ મળશે નહીં. I hope that is fine. Yes. Yes friends, we are keeping up till here in this class. This video will be a bit short one. In the next class we'll be completing clause C, D and then H and I. Yes, for today we are keeping this much. In the next class we'll be completing entire section 17. Fine. Thank you very much.